सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानंद माधवं। सर्वप्रथमे परम प्रेममय जगतर नाथ जगन्नाथ कृष्ण केशवंकर अभय चरणारविंद जुगले कोटि कोटि अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत। तत्परे ग्रंथ ब्रह्म भागवत महापुराण को मध्य कोटि कोटि दंडवत। कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा ब्रह्म जिज्ञासु गणों को हृदयर गभीरतम प्रदेशरु सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। आज एक पवित्र दिवस जो दिवस को सारा भारत वर्ष भागवत जन्म दिवस रूपे समस्ते पालन करुछंती। भक्तगण सदात्मा माने संसार रे जेते शास्त्र पुराण अच्छी ताहा मानव समाज को दिग्दर्शन देवा पाए। समस्या बहुल मानव जीवन में जेतेबेले कौनसी एक जटिल परिस्थिति उपनीत हुए सेतेबेले से समाधान पाई बाट खोजे। कौनसी साधु सन्थ कौनसी साधक कौनसी उपदेष्टा गुरुजनों पाखक से जाकर किसी परामर्श लोड़ती। ईश्वरीय चेतनार उद्बुद्ध साधु सन्थ ऋषि महर्षि साधकगण समाजर अवक्षय अवस्था को जो निरीक्षण करती मनीष पाखे मनीषपणिया नहीं राक्षसोचित कर्म समस्ते प्रवृत्त हेले से साधु सन्थर हृदय व्यथित हो उठे। जगतर कल्याण विशृंखलित मनीष को श्रृंखलित करने से लेखनी से झरी आसे किछि नीति नियम विधि विधानर अमृत निर्झरिणी जहा शास्त्र पुराणर मान्यता पाई समाजर दिग्दर्शक साजे। जहा शास्त्र पुराणर मान्यता पाई समाजर दिग्दर्शक साजे। कर्तव्य परायण सत्यनिष्ठ भक्तों से पुराण बा शास्त्र हो जाए अमूल्य संपत्ति। भारतर अनेक अमूल्य शास्त्र पुराण जेते सब रही से श्रीमद् भागवत महापुराण एक अमूल्य ग्रंथ जो ग्रंथ को स्वयं श्रीकृष्ण ज्ञान करी भारतर सदात्मागण पूजा अर्चना करती। से पुस्तक को ग्रंथ ब्रह्म को भागवत एमती एक अमल विमल ग्रंथ ब्रह्म जहाँ पाठ कले श्रवण कले मन प्राण आत्मा एकात्म माने एकत्रित हुई अतीन्द्रिय राज्य विचरण कला भली अनुभव हुए। हृदय पालटि जाए वृंदावन रासकुंज। हृदय रासेश्वर रास करती। आत्मा राधा सह एकात्म हुई मर्त्य वैकुंठर अनुभव प्रदान करती। व्यासदेव भागवत रचना कर सारिबा परे उपयुक्त अधिकारी आत्मज सुखदेव को ताहा पाठ करी सुनाइले। सुखदेव श्रवण कला परे उपयोगी स्थान उपयुक्त व्यक्ति अन्वेषण से कले माने भागवतर प्रचार प्रसार केमिति हेई पारिबो कोठी से प्रथम करी कहिबे काहाकु श्रवण कराइबे। आजन्म ब्रह्मचारी 16 वर्षर नग्न तनुश्री विकिरण हेउथिला साधनार तेजियान ज्योतिराशि। निश्चित लक्ष्य नहीं अनिश्चित यात्रा पथरे चलमान अपूर्व सन्यासी पहुँची गले जाई हस्तिना कटकर कुरुजांगल भूखंड मध्य आमरण अनशन मृत्यु अपेक्षमाण धर्मपरायण चक्रवर्ती राजा परीक्षित सते जेपरी चातक को नवग जलधर मिलगला। परीक्षित महाराज संकल्प विकल्प द्वारा जो व्यतिव्यस्त हो पड़ी कौन करणीय कर्तव्य विभिन्न मुनिंकर विभिन्न मत। किए कहूला मोक्ष प्राप्ति यज्ञ कर, किए कहूले दान कर, किए कहूले जप कर तप कर एमती अनेक कथा। हेले मात्र 7 दिन आयु काल मध्य मोक्ष प्राप्ति क्यों साधन को अवलंबन करेंगे चिंताग्रस्त हो पड़ते महाराज परीक्षित। सुखदेव को दर्शन कला मात्रे ज्योतिहीन को चक्षुदान है परीक्षित
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଗଲା। ଆସନରେ ବସାଇ ପାଦାର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକରି ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାର ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଜୀବାତ୍ମାର କରଣୀୟ ସାଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରାଇଲେ। ଭାଗବତ କହିବା ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ଥିଲା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପବିତ୍ର ତାଳନବମୀ ତିଥି। 60,000 ଋଷିଙ୍କ ଗହଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଗବତ ସୁଖ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ। ଭାଦ୍ରବ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। 60,000 ଋଷି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଭଳି ମାଇକ୍ ଲାଗିନି ବା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନି, ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା ଯିଏ ସୁଖଦେବ ଭାଗବତକୁ ଆଲୋଚନା କରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱଧାମ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନର ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ସୁଖ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଧାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ସେ ଭାଗବତ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଯେଉଁ ଆମର ପରଶୁରାମ ଅଷ୍ଟମୀ, ଯେଉଁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପରଦିନ ଯେଉଁ ନବମୀ, ସେହି ନବମୀ ଠାରୁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଭାଗବତ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଁଳା ନବମୀ ତିଥି ଠାରୁ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନକାଦି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ନାରଦଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରାଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ବୈଶାଖ ମାସକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଧର୍ମ ମାସ ବିବେଚନା କରି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ଠାରୁ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପାରାୟଣ ପ୍ରବଚନ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ଯାଗଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଭାରତ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାବରେ ରତ। ବର୍ଷ ସାରା କେହି କେହି ଭାଗବତ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠାକୁର ଘରେ ବସି ବ୍ୟାସାସନ ଉପରେ ଶୌଚ ପବିତ୍ର ପୂର୍ବକ ଅଶାନ୍ତି ଅନୀତି ଅଧର୍ମ ଠାରୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଜି ଭାଗବତ ପାଠର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ, ଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରୋତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ ଭାଗବତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଗ୍ନ, ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଭାଗବତ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଗଜ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇକରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଧନ ଅର୍ଜିବ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି, ତାପରେ ସିଏ ହେଇଗଲା ଧନ ଅର୍ଜିଣ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି, ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ବହିକୁ ଆଉ ନୂଆ ବହିକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳେଇବ ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଭାଗବତ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସମାହିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉ। ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ଭାଗବତକୁ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଭୁଲକୁ ବି ଠିକ୍ ରୂପରେ କେମିତି ବିବେଚନା କରି ପାଠ କରିବା, ସେଥିରୁ ଭାବକୁ ଲାଭ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ, ଭାବରେ ରତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମରେ ଅବଗାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଂସା ଈର୍ଷା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଦୂର ହେଉ, ପ୍ରକୃତ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭକାମନା ପୂର୍ବକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଜି ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ତିଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଶ୍ରୀକେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକେଶବ ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଶରଣମ୍।